नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी उपर जणाई दिए न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी उपर नजर पकेबा। 24 तारिख सुधा पूरा हेब ओडिशा एवं पाणीपाग विशेषज्ञ पुरातन करिसेंती। सेहीपरि बुधवार राज्य में किछि स्थान में प्रबल वर्षा होईछि। राजधानी भुवनेश्वर में निर्धूम वर्षिछि। प्राय 1.5 घंटा जाए बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होईछि। कटक ढेंकानाल खोर्धा एवं राउरकेला भी वर्षा होईछि। गुरुवार वर्षा जारी रहिबो एवं अनेक स्थान में प्राग मौसुमी वर्षा होई पारे बोली सोया जलवायु और पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहिसेंती। परवर्ती खबर पावर गला बीजेडी नेत्री पोल खोलिला। ठकई नहीं सामान को आसिले बीजेडी महिला गरीब मानू टंका को नहीं आसिला ठकई अभियोग। थाना रे हेला मामला दुई बीजेडी नेत्री मुहांमुही टंका को नहीं बीजेडी नेत्री मध्य धरामरा। कटक नगर बीजेडी महिला सभानेत्री तथा स्वयंश्री महिला समवाय समिति सभ्य पूर्णांग सिंह विरोध में ठकई अभियोग करछंती। परवर्ती खबर बाचस्पति सुरमा नारे घोषणा कला बीजेपी। आसंता काली निर्वाचन रणपुर विधायक सुरमा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा रे परवर्ती बाचस्पति भावे मनोनीत होइछंती। बीजेपी विधायक दलर बैठक निष्पत्ति एवं सुरमा नारे घोषणा करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्ष बसिथिबा बेले मनोनीति हेबा पर मुख्यमंत्री और दुई उपमुख्यमंत्री उपस्थित नामांक भरिछंती। बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक सह कथा होई समर्थन पाई सहयोगी भावे एवं निर्वाचन होइछंती। सुरमार राजनैतिक अनेक अभिज्ञता रहिछि। बीजेपी और बीजेडी मेंट सरकार मंत्री थिले सुरमा। 2004 रु 2009 जाए विधायक थिले सुरमा। आसंता काली अनुष्ठित हेब बाचस्पति निर्वाचन। परवर्ती खबर मोदी भविष्यवाणी सत करने बीजेडी भितर योजना। आस्ते आस्ते छत्रभंग देवा आरंभ कलानी नेता। 2 मास तले सक्रिय थिबा बीजेडी आज पूरा निष्क्रिय हेबार लागिलानी। किए कहार कथा शुणी नाराज नवीन कंट्रोल को आस्ते आस्ते खसिबा आरंभ कलानी दल। जेमिति प्रधानमंत्री मोदी तांको निर्वाचन गस्त बेले भविष्यवाणी करथिले 6 मास मध्य बीजेडी बड़ विस्फोरण हेबो बोली से कथा वर्तमान सत हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर आसंता 8 तारिख रे खोलिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार अर्थात रत्न भंडार रथयात्रा परिवर्तन खोलिबो। रत्न भंडार बाहर पार्श्व कांथ लेजी स्कैन करा जिवो। एही लेज रे स्कैन रो क्रैक थिबा जणा पड़िछि। पानी चकट थाई पारे तेबे मौसुम वर्षा आगो आरंभ हेबो तेणु सेही क्रैक माध्यम रे पानी रत्न भंडार मध्य को जाई पारे। परवर्ती खबर एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री फेरिबे। नुआ सरकार आसु आसु आकलन मोड रे अछंती। भाजपा सरकार बा कोटी कोटी हस्तक्षेप एवं न्याय पाइबा पई चाहि बसथिबा एहार विभिन्न आसीची आस्तकेर खबर। मुख्यमंत्री मोहन माझी बुधवार चिटफंड क्षतिग्रस्त को संपूर्ण तथ्य मागिसंती। राज्य सरकार एने तत्पर प्रकाश करछंती। जहा परे चिटफंड क्षतिग्रस्त मनरे टंका फेरैबार आशा उपरे उत्साहित होईछि। ओपीआईडी तथ्य मागिथिबा सूचना मिलिछि। एने तथ्य संग्रह करी अर्थ विभागर अतिरिक्त सचिव और अधिकार। परवर्ती खबर युवती को प्रेम जाल रे फसाई संपर्क रखिले एवं चाकरी छाड़िबा को बाध्य कले। अंतरंग मुहूर्तर फोटो भाइराल करबा धमक देई बंदा हेले। पोस्टाल रे चाकरी करिथिबा युवती प्रेम जाल रे फसाइथिले। बिहार रो प्रतिश्रुति देई बलात्कार कला तांकू चाकरी छाड़िबा को बाध्य कला। शेष रे अंतरंग मुहूर्त फोटो और वीडियो भाइराल करिवार धमक देचारी को गिरफ्त करछि। तांका नाम पूर्णचंद्र प्रधान और घर पुरी जिला ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत कुशीढिपा जटिल अंचल रे सागरिका 24 वर्ष ब्रह्मगिरी पोस्ट ऑफिस रे चाकरी करथिले। से गत वर्ष जनवरी 5 तारिख रु ब्रह्मगिरी रे भड़ा घर नहीं रहथिले। देखा साक्षर पूर्ण सागरिका को प्रेम जाल रे फसाइथिले। पर तांकू घर को जीवा आसीवा करिवा समय रे मिथ्या प्रतिशोध देई शारीरिक संपर्क रखिथिले। परवर्ती खबर अमेजन पार्सल रु बाहरिला जीवंत नागसाप। देखंतु वीडियो। जीवंत नागसाप बेंगलोर रु रहउथिबा एक दंपति ऑनलाइन रे ऑर्डर करथिले। अमेजन आसिला पार्सल हेले पार्सल खोलू खोलू बाहरिला नागसाप। रविवार दिन एही घटना सामना को आसीछि। एही स्वामी स्त्री उभय सफरण्य एवं इंजीनियर भावे काम करंती। तांको कहिबा अनुसार ऑनलाइन रे सेमानक एक बॉक्स कंट्रोल ऑर्डर करथिले किंतु पॉकेट भितरे साप देखिबा को मिलिला। परवर्ती खबर सत हेला मोदी भविष्यवाणी। एक्सपोर्ट आचार्य भरोसा करदिबा लोके पाइले 42 लाख कोटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी संपूर्ण सत्य बोली प्रमाणित होईछि। लोकसभा निर्वाचन समय एक रैली से स्टॉक मार्केट विषय में देथिबा पूर्वानुमान एपर्यंत 100% सठिक प्रमाणित होईछि। जून 4 निर्वाचन फलाफल घोषणा हेबा परे स्टॉक मार्केट रेकर्ड वृद्धि पाइबा एवं गत अधिवेशन भविष्यवाणी सठिक प्रमाणित होईछि बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। जून 4 रु सेक्शन 5000 रु अधिक पॉइंट वृद्धि पाइछि। जून 19 बुधवार मध्य सेक्शन 70 पॉइंट लाभ रे कारोबार करथिले। परवर्ती खबर आगुरु असुस्थ लागिथिले एपरि हेबो फिट।
ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ନା ଅସୁସ୍ଥ? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ପଛରେ କିଏ? କାହାର ହାତ ରହିଛି? ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କାହିଁକି ଅଚାନକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନବୀନ? କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନଥିଲେ ସକ୍ରିୟ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଷଣ ନ ଦେଇ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଆସୁଥିଲା? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଖୁବ୍ ଗରମର ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲର ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ନିଜ ନବୀନ ସଫେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର, ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କି ନାମ? କୃଷକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନାଁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଏଭଳି ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଶୋଧ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଋଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଗାଡ଼ିରୁ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବେ ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାରର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଚାଳକ ଉଭୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଟକାଇ ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗତିମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସିଏମ୍ଓରୁ 22 ଅଧିକାର ବିଦା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶପଥ ନେବା ପରଠାରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହଟିଯିବ 22 ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ଉପସଚିବ ସମେତ 7 ସେକ୍ସନ ଅଫିସରକୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 15 ଜଣ ଏସ୍ଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲାଣି ବାବା ଭେଙ୍କଟ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ବୁଲଗେରିଆର ବାବା ଭେଙ୍କା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ 1911 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାବା ଭେଙ୍କା ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଭୟ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 1996ରେ ବାବା ଭେଙ୍କା ଦେହାନ୍ତ। ବାବା ଭେଙ୍କା 2024 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯାହା ଉଭୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ବଦଳିପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ବାବା ଭେଙ୍କା 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭେଙ୍କାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 8ରେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଏକ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ଖୋଲିବ କାଳିଆର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏବେ ଜୁଲାଇ 8ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଏଏସ୍ସି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜି ଗଣନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 2ଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଓ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ କେତେ ପରିମାଣ ଆଭୂଷଣ ରହିଛି, ତାର ସରିବେଶ ଏବଂ ପରିବେଶ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 7ଟି ଭଣ୍ଡାର ଘର ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। କ୍ଲାସରୁମକୁ ଲାଗିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ 20 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିଛି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ପାଠପଢ଼ାର ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଲେସନକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଲେସନକୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ମଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ହସ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ହୋମୱାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏହାକୁ ସାରିନଥିବେ, ତେବେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଦାବି କଲେ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେକ ବିକଶିତ ଟେଲିଫୋନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଏହା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ହୋଇ ମନେହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଅତୀତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆୟକାର ଛାଡ଼ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବଜେଟରୁ ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାରିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜନତାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆୟକର ଛାଡ଼ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେସନ କାର୍ଡ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ରେସନ କାର୍ଡଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରେସନ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି। ରେସନ କର୍ମଚାରୀ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନି ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରେସନ କାର୍ଡରୁ ତୁମର ନାମ କିପରି ଯୋଡ଼ାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଛି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକର କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳ ପରାଜୟର କାରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 କୋଟି ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ 40,000 ଏବଂ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇନ୍ଫ୍ରାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 40,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆରାମ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୈଠକ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମାନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହିପାରିଲେନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଗୃହ ସଚିବ। ଆସାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସାମ ସରକାର ଗୃହ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଶିଲାଦିତ୍ୟ ଛେଦିୟା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାଚସ୍ପତି ହେବା ସୁରମ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ବସିଥିବା ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ପଛରେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବିଧାୟକ ହେଉଛି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରଣପୁରର 2 ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 2004ରୁ 2009 ଏବଂ 2024ରେ ପୁଣି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନା କୁଟେ। ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ଖେଳିବେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ବଦଳିବ ବିଜେଡିର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବେ ନବୀନ ଭରସା। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଛାଡ଼ିବେ ନିଜ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ହରାଇଥିବା ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନବୀନ ଖେଳିବେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।